ગુજરાતી સિનેમામાં વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરીનો જાદુ જોવા મળશે. ટ્રેલર રિલીઝ થતાં જ સોશિયલ મીડિયા ઉપર તેની ધૂમ મચી છે. ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફરી એકવાર રોમેન્ટિક એન્ટરટેનમેન્ટનો નવો દોર શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. જાણીતા દિગ્દર્શક ધ્વનિ ગૌતમની બહુ પ્રતીક્ષિત ફિલ્મ વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરીનું ઓફિશિયલ ટ્રેલર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે, જેને દર્શકો તરફથી જબરદસ્ત પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. આ ફિલ્મ આજના યુવાનોના જીવન અને પ્રેમ સંબંધોના ગૂંચવાડા ઉપર આધારિત છે. વાર્તા એક એવા યુવકની આસપાસ ફરે છે જે પોતાના ભૂતકાળને ભૂલી નવી શરૂઆત કરવા માંગે છે, પરંતુ ભૂતપૂર્વ પ્રેમિકાના અચાનક પુનરાગમનથી જીવનમાં કેવી વાંકી-ચૂકી પરિસ્થિતિઓ સર્જાય છે તે રસપ્રદ રીતે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. કચ્છના સફેદ રણ અને સુંદર લોકેશન પર થયેલું શૂટિંગ તેમજ ભવ્ય વેડિંગ સેટઅપ ફિલ્મને વિઝ્યુઅલી રીચ બનાવે છે. ફિલ્મમાં પૂજા જોશી, પરીક્ષિત તમાલિયા, ભાવિન ભાનુશાલી સહિત હેમાંગ દવે, ચેતન દૈયા અને દિગ્ગજ અભિનેતા ધર્મેશ વ્યાસ જેવા કલાકારો મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. દિગ્દર્શન ધ્વનિ ગૌતમના જણાવ્યા અનુસાર આ ફિલ્મ માત્ર એક લવ સ્ટોરી નથી, પણ આજના સંબંધોનું પ્રતિબિંબ છે. નીતિન ભાનુશાલી દ્વારા નિર્મિત આ ફિલ્મમાં રોમાન્સ, ફેમિલી ડ્રામા અને સસ્પેન્સનું અનોખું મિશ્રણ જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 8 મે 2026ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. ટ્રેલરમાં જોવા મળતી કલાકારોની કેમિસ્ટ્રી અને કર્ણપ્રિય સંગીતે અત્યારથી જ યુવા દર્શકોમાં ભારે ઉત્સુકતા જગાડી છે. मैंने फिल्म बनाई है। आई एम अ डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। सो ये जितने भी आप लोग सुन चुके हैं सबकी बातें, आई थिंक सबने सब कुछ बोल दिया है, बट आई थिंक ये फैमिली फिल्म है, लव स्टोरी है, कॉमेडी है। वडोदरा जैसे शहर, सूरत जैसे शहर, राजकोट जैसे शहर, हर शहर के कुछ ना कुछ कोई ना कोई लोग जुड़े हुए हैं इस फिल्म के साथ, एंड कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार मैंने कोशिश करी कि म्यूज़िक में मैं 5 लोगों को लेके म्यूज़िक बनाऊं, जिसमें से एक म्यूज़िक डायरेक्टर यहाँ से है एंड उसने बहुत अच्छा गाना बनाया है। अभी रिलीज़ से पहले रिलीज़ होगा वो गाना 7-8 तारीख के आसपास। बट 8 में आंखी की लव स्टोरी पूरी फिल्म को लेके जाइए, थोड़ा फन कर आइए, मज़े कर आइए, और कुछ नहीं है। सर आ वाकी चूकी लव स्टोरी में एवी शू खासियत है जे आ फिल्म तमे बनावी छे? खासियत हम डेस्टिनेशन वेडिंग में जाते हैं, उन शादियों में या किसी भी तरह की शादियों में हम देखते हैं कि हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं हमसे खुश नहीं होते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी किस्से, इश्यूज होते हैं। तो उन किस्सों के बारे में बात है। ऐसी शादी में अगर दूल्हे की एक्स अगर आ जाए साथ में, तो कहीं वो बात है। एक फादर और सन के जो रिश्ते होते हैं जो ठीक नहीं है, जहाँ कहने के लिए या बोलने के भी रिश्ते नहीं हैं, तो कहीं ऐसी भी बातें हैं फिल्म के अंदर। तो कंप्लीट फैमिली पैकेज आप समझ लो। और बहुत सारे रिश्ते हैं फिल्म के अंदर जिनकी टेढ़ी मेढ़ी कहानियां हैं, जिनको एंड में एक सीधा रास्ता मिलता है, तो इसलिए वांकी की लव स्टोरी है। सर ये बाकी चूकी लव स्टोरी फिल्म को लेकर दर्शकों को क्या आपने गुजराती फिल्मों को बहुत सपोर्ट किया है। मैं 12 साल से गुजराती फिल्में बना रहा हूँ, और मैंने वहाँ से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री देखी है जहाँ पे एक भी ऑडियंस नहीं थी। एंड आज जब हम ऑडियंस के पास जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग फिल्म देखने लगे हैं। तो बस ये जो संख्या है इसको बढ़ाना है, इसको और आगे लेके जाना है, एंड हमें उन रीजनल फिल्म इंडस्ट्री के नामों में आना है जहाँ पे बाकी इंडस्ट्री भी एक तरह के आंकड़े बॉक्स ऑफिस पे कमाती है। बस आपकी लैंग्वेज की पिक्चर है, थोड़ा लैंग्वेज से प्यार करो, थोड़ा गुजराती को सपोर्ट करो, गुजराती इंडस्ट्री को सपोर्ट करो, इतनी ही दरखास्त है। नितिन जी जैसे बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं जो अपना पैसा लगा रहे हैं, यही बिना सोचे लगा रहे हैं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो उन इतने जो एफर्ट्स सब लोगों ने किए हैं, एक्टर से लेके सब, आई थिंक उस एफर्ट्स को सराहने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। थिएटर तक जाओ बस, और कुछ नहीं। નમસ્કાર, હું છું હેમાંગ દવે અને હું વાંકી ચૂકીમાં એક સરસ મજાનું કોમેડી રોલ કરી રહ્યો છું, જે પૂજાના માસાનું કેરેક્ટર છે મારું. અને એક ફેમિલી મેમ્બર તરીકે જ્યારે આપણે એક લગ્નમાં ડેસ્ટિનેશન વેડિંગમાં જતા હોઈએ, એ જ રીતે આખું પરિવાર સાથે મળીને બધા ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ કરવા કચ્છમાં જાય છે. અને આ ફિલ્મની ખાસ વાત એ છે કે બરોડાના પણ 3 લોકો 4 લોકો ઇનફેક્ટ
પ્રિન્સ છે જેણે ગીત કોરિયોગ્રાફ કર્યું છે, તરુણ જૈન છે જેણે લગભગ ગાયું છે, શ્વેતા રાજ્યગુરુ છે આ ફિલ્મમાં, અને ધર્મદેવ છે બરોડાથી. એટલે તમને બરોડાવાસીઓ તમારો પણ બરોડાનો આમાં સહેજ તડકો લાગેલો છે, તો પ્લીઝ બરોડાના લોકોને એક વિનંતી છે કે થિયેટરમાં જજો, અને 8મી તારીખથી ફિલ્મ આવે છે થિયેટર્સમાં, તો પ્લીઝ જોવાનું ચૂકતા નહીં, વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. હકીકત શું છે સાહેબ, એ તો અમે એવી ઈચ્છા રાખીએ છીએ કે 8મી મે આપ અને ગુજરાતભરની જનતા, મુંબઈની, દુનિયાની જનતા આવે અને જોવે અને કહે કે ભાઈ હકીકત શું છે. પણ મૂળ મુદ્દે વાત એવી છે કે જો તમારા લગ્ન કોઈની સાથે થવાના હોય અને એ લગ્નમાં તમારા જ ભૂતકાળનું કોઈ પાત્ર તમારી પાસે એ જ લગ્નમાં, એ લગ્નના મેનેજમેન્ટના જ ભાગરૂપે આવી જાય, તો પછી ઘટના કેવી સર્જાય. પછી એમાં તમારા પરિવાર, તમારો પરિવાર હોય, તમારી થનાર પત્નીનો પરિવાર હોય, અને પછી જે કંઈ વાંકા ચૂકા વળાંકો આવે એની આ વાર્તા છે વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. પણ અગેન, જેમ મેં આગળ કહ્યું એમ સાહેબ, આ ફિલ્મમાં વાર્તા આ 4 યંગસ્ટર્સની ખાલી છે એવું નથી. મારું એવું માનવું છે કે આમાં મા દીકરીની વાત હોય કે બાપ અને દીકરાની વાત હોય, 2 બહેનોની, 2 ભાઈઓની, બધા જ પ્રકારની લવ સ્ટોરી, બધા જ પ્રકારની પ્રેમ કહાણી છે જે ગુજરાતી દર્શકોને જોવાની ખૂબ મજા પડશે, એની અમને ખાતરી છે સાહેબ. ઓકે, વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરીમાં હું તિથિનો રોલ પ્લે કરી રહી છું. આમાં એવું દેખાડવામાં આવ્યું છે કે મારા અને દેવના લગ્ન થવા જઈ રહ્યા છે. દેવ એટલે જે પરીક્ષિત તમાલિયાનો રોલ પ્લે કરી રહ્યા છે. એ ડેસ્ટિનેશન વેડિંગ છે, અને ત્યાં જે મારી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે માયરા, જેનો રોલ પ્લે કરે છે મેલોની જોન્સા, મેં એમને જ બોલાવી છે ત્યાં. અને પછી મને ખબર પડે છે કે એ દેવની એક્સ હોય છે. એટલે એના લીધે જે બધા કોમ્પ્લિકેશન્સ ઊભા થાય છે, જે સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય છે, મેચ્યોરલી કેવી રીતે હેન્ડલ કરે છે તિથિ, એ તમને જોવા મળશે. અને ભાવેન ભાનુશાલીનું જે કેરેક્ટર છે યુગ, એ એક અલગ જ વળાંક લઈને આવે છે. એ પણ બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ટ્વિસ્ટ છે, અને આગળ જતાં મારું કેરેક્ટર પણ થોડુંક આમ ટ્વિસ્ટ એન્ડ ટર્નવાળું થઈ જાય છે. એ દર્શકોને જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે. નમસ્કાર, મારું નામ છે ભાવિન ભાનુશાલી, અને વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી જે 8મી મેના રોજ રિલીઝ થઈ રહી છે, સમગ્ર ગુજરાતમાં નહીં, સમગ્ર ભારતમાં નહીં, સમગ્ર વર્લ્ડમાં, UK, કેનેડા, તંઝાનિયા, કેન્યા, નેમ ધ કન્ટ્રી, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યૂઝીલેન્ડ, બધી જગ્યાએ રિલીઝ થાય છે. એમાં મારું રોલ છે યુગ નામનું પાત્ર પ્લે કરું છું. બહુ સરસ મજાની લવ સ્ટોરી છે, બહુ ઇન્ટેન્સ કોમેડી મળશે ફિલ્મમાં, એક્શન મળશે, ડ્રામા મળશે. ઇન શોર્ટ, ઇટ્સ અ પેકેજ ઓફ એન્ટરટેનમેન્ટ. ગુજરાતી ફિલ્મ જોવી પસંદ છે તો આ ફિલ્મ જરૂર પસંદ આવશે તમને, અને જરૂર તમારા ટોપ પ્રાયોરિટીમાં બનશે કે ધીસ ઇઝ માય ફેવરેટ ફિલ્મ. અને ગુજરાતી ફિલ્મ જોવી નથી પસંદ તો આ ફિલ્મ જોયા પછી પસંદ આવવા મળશે તમને, તો જરૂર જોજો વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. આ લવ સ્ટોરી જે ફિલ્મ રિલીઝ થતી એનું શૂટિંગ કઈ જગ્યાએ, ગુજરાતમાં છે કે ગુજરાતની બહાર પણ છે? કચ્છમાં થયું છે, આખું કચ્છમાં થયું છે, ને પ્લસ બરોડા પણ એક હિસ્સો છે અમારી ફિલ્મનો, કેમ કે અમારું જે પ્રમોશનલ સોંગ છે, શું કહેવાય, ફાગણ ફોરમ, તો એ બરોડામાં શૂટ થયું છે. બરોડામાં શૂટ થયું છે ને, આપણે બરોડામાં શૂટ કર્યું છે. હા, બરોડામાં શૂટ થયું છે. દર્શકોને શું કહેવું માંગો? દર્શકોને એ જ કહેશું કે બરોડામાં બહુ બધી ફિલ્મો જોવાતી હોય છે, બરોડા ડિસાઇડ કરતું હોય છે કે ફિલ્મો કેટલી ચાલશે, એટલે આઈ હોપ તમે આ ફિલ્મને પણ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય આપો. વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી અમારી એક લવ સ્ટોરી છે, એક ફેમિલી ફિલ્મ છે, એક સારી ઇમોશનલ પ્લસ રોમેન્ટિક સારા સોંગ, એટલે એક બોલિવૂડ મેકિંગ ફિલ્મ આપણે કહી શકીએ. ગુજરાતી પિક્ચર બટ બોલિવૂડનો એમાં તમને ઇફેક્ટ જોવા મળશે. અને અમારી પિક્ચર વિશે હું એટલો જ કહીશ કે તમે ઘણી બધી ગુજરાતી પિક્ચર જોઈ હોય, અમારી વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરીની એનો મ્યુઝિક, એની ફ્રેમ તમને બહુ મજા આવશે જોવાની. તમે એકવાર નહીં 10 વાર જોશો અમારી પિક્ચર. વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરી ઇઝ અ કમ્પ્લીટલી ફેમિલી પિક્ચર. આજે રિલીઝ ક્યારે થવાની? 8 મે 2026. દર્શકોને શું કહેશો? દર્શકોને હું એક કહીશ કે અમારી પિક્ચર છે એ ફેમિલી પિક્ચર છે. તમે પૂરી ફેમિલીને લઈ જશો, તમને બહુ મજા આવશે, અને પિક્ચર જોઈને જ્યારે તમે પાછા ઘરે જશો એકદમ હેપ્પી થઈને જશો. એન્ટરટેનમેન્ટ અને હેપ્પી મૂવી છે, તમને બહુ મજા આવશે. મારું નામ છે નીતિન ભાનુશાલી, હું પ્રોડ્યુસર છું ફિલ્મનો વાંકી ચૂકી લવ સ્ટોરીનો, અને આ મારી વાઇફ છે વૈશાલી ભાનુશાલી, આ પણ પ્રોડ્યુસર છે. અમે લોકો અને વાંકી ચૂકીમાં મારી ફર્સ્ટ પિક્ચર છે, અમે થોડી એક્ટિંગ પણ કરી છે. સો
બસ હું તમને એ કહેવા જઈશ કે મારી વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી ફિલ્મ બનાવવાનો વિચાર કેવી રીતના વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી એ અમારા ડાયરેક્ટર છે જે ધ્વની ગૌતમ એ મને સ્ક્રિપ્ટ બતાવી, મને સ્ક્રિપ્ટ બહુ ગમી. અને અમારું એકચ્યુઅલી અમારું કામ છે એથનિક વેરનું ટ્રેડિશનલ, જે અમારી અમદાવાદમાં શોરૂમ છે બેનબા કરીને. સો એમાં અમારા જે વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી છે ને એમાં બધા હેવી કોસ્ચ્યુમ એની જરૂર હતી. તો એ આપણું પોતાનું જ કામ છે એટલે આપણે એમાં બહુ સારા આઉટફિટ આપ્યા છે હેવી, જે ગુજરાતી પિક્ચરમાં એટલા કોઈ હેવી આઉટફિટ આપ્યા નહીં હોય. અને સ્ટોરી અમારા લાગતી હતી, અમારા બેનબામાં અમને બહુ ગમી એટલે અમે આ પિક્ચર કરી વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી. કોમેડી પાત્ર તો નથી આ ફિલ્મમાં મારું, પણ જે આખી ફિલ્મની ઘટના બની છે એની પાછળની જવાબદારી મારી છે. એ જવાબદાર હું છું આખી વાતનો. ફિલ્મની વાત તો બધાએ કરી નાખી. હું એટલું જ કહીશ કે આટલા વર્ષોની કદાચ મારી સૌથી મોટી ફિલ્મ અને બરોડામાં જે ઇન્ટરવ્યૂ આપી રહ્યો છું અને પણ 1 મે ગુજરાત ડે. મજાની વાત એ છે કે હું અહીંયાનો જ પાસ આઉટ છું, ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સનો. અને આજે મારી કોલેજમાં પણ બહુ મોટું ફંક્શન છે જે મને હમણાં જ ખબર પડી. અને બીજી કે આ ફિલ્મમાં જે આ લોકોએ કીધું એ પ્રમાણે આપણા બરોડાના જ ઘણા બધા છે જેનો પણ બહુ મહત્ત્વનો ફાળો છે ફિલ્મમાં. અને કદાચ એમ કહું કે બહુ મોટી ફિલ્મ. મેં આટલી ફિલ્મો કરી એની કદાચ એમાંની સૌથી મોટામાં મોટી ફિલ્મ. વાર્તા ખૂબ સુંદર, ડિરેક્ટર તો છે જ, જે કહી શકાય કે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જે આંગળીને વેઢે ગણાય એવા ડિરેક્ટર છે એમાંનો એક છે આ ધ્વની ગૌતમ, કે જેણે પ્રૂવ કરી રાખ્યું છે કે વોટ ઇઝ ફિલ્મ, લાર્જર દેન લાઈફ કોને કહેવાય એ જાણકાર માણસમાંનો એક આ છે. અને પ્રોડ્યુસર જે અમને મળ્યા છે, હું તો ઈચ્છું કે ગુજરાતી ફિલ્મમાં દરેકને આવા પ્રોડ્યુસર મળે કે જેણે કોઈ દિવસ પાછળ વળીને જોયું જ નથી. તમારે આ કરવું છે કરો, કરવું છે કરો, આવી છૂટ કોઈ નથી આપતું જે આ ફિલ્મમાં મળી અમને લોકોને. બહુ સુંદર ફિલ્મ બની છે. ઇટ્સ અ ટોટલ પેકેજ. બાળકોથી લઈને વડીલોથી લઈને વૃદ્ધો સુધી બધાને બહુ મજા આવશે. અને દરેક જણ પોતાની જાતને ક્યાંક ને ક્યાંક કમ્પેર કરે કે હા મારી જોડે પણ થયું છે. એ છે આ ફિલ્મ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી, 8મી મે. વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી તો ઠીક છે, પણ એ સિવાયના બી તમે અલગ ફિલ્મોમાં કિરદાર નિભાવે છે. આ વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીમાં તમે કયા પ્રકારનો કિરદાર નિભાવ્યો? હું કહીશ તો મજા નહીં આવે એટલા માટે કે એ મજા જ કેરેક્ટરની છે. પણ એક વસ્તુ છે કે હું જો મારી જાતને ડિફાઇન કરું આ કેરેક્ટર માટે તો એક બહુ પોઝેસિવ બાપ છે કે જે નથી ઈચ્છતો કે એનો દીકરો આગળ જતા ભવિષ્યમાં હેરાન થાય. એને માટે આખી આ ઘટના થઈ છે. એ ફિલ્મ જોશો તો તમને બહુ મજા આવશે. કોઈ મને વિલન નહીં કે આ ફિલ્મનો. સર, દર્શકોને શું કહેવા માંગતો? એ જ કે ભાઈ અમે બહુ મહેનતથી અમારી બધી મહેનત કરીને આ ફિલ્મ બનાવી છે. આપણે ગુજરાતીઓ છે, ફિલ્મો સરસ બનવા માંડી છે. હવે અમે અમારી જવાબદારી પૂરી કરી. હવે તમારી જવાબદારી છે કે અમને પ્રોત્સાહન આપીને આ ફિલ્મને જોવા જાઓ અને આગળ વધારો. થેન્ક યુ. સર્વપ્રથમ તો હું મારા સેલ્ફને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવા માંગુ છું. મારું નામ મેલોની જોન્સા છે. હું વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરીથી ડેબ્યુ કરી રહી છું ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં. હું બહુ જ એક્સાઇટેડ છું. મારા કેરેક્ટરનું નામ માયરા છે. હું દેવ એટલે પરીક્ષિતની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ પ્લે કરી રહી છું આમાં. મારા કેરેક્ટરમાં બહુ બધા ટ્વિસ્ટ અને ટર્ન્સ છે. ઓવરઓલ તમે જોશો તો એક વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી જે નામ પણ છે એ આ રીઝનના વજહથી પડ્યું છે કે દેવની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ એન્ટર થઈ રહી છે. તિથિ છે પૂજા જોશી, હું એમની બેસ્ટ ફ્રેન્ડ પ્લે કરી રહી છું. અને હું દેવની મેરેજની વેડિંગ પ્લાનર તરીકે એને ફરી એક વખત મળી રહી છું. અને હજુ એક કેરેક્ટર છે જે ભાવેનનો છે, યોગનો. બહુ જ સરસ મજાનો કેરેક્ટર છે એનો. એના પણ અલગ જ ટ્વિસ્ટ અને ટર્ન્સ છે. તો ઓવરઓલ પિક્ચર એક કમ્પ્લીટ પેકેજ છે. બોલિવૂડ ટચ છે એમાં. બહુ બધું રોમાન્સ છે, ઇન્ટેન્સ રોમાન્સ છે, કોમેડી છે. અને એમાં જ મારું કેરેક્ટર માયરા નો હજુ એક 1-on-1 છે જે ધર્મેશ સર જોડે છે. મારી એક ટશનવાળી વસ્તુઓ ચાલતી છે થ્રુ આઉટ ધ મૂવી, જે દેવના પપ્પા પ્લે કરી રહ્યા છે. તો એ પણ એક બીજો જ કેરેક્ટરનો આર્ક છે. તો આ જ છે મારો કેરેક્ટરના વિશે. અને મને આશા છે કે તમે અમારી પિક્ચરને બહુ બધો પ્રેમ આપશો. 8th મેના વાકી ચૂકી લવ સ્ટોરી રિલીઝ થાય છે અને મને ભરોસો છે કે તમે પણ મને એક્સેપ્ટ કરશો ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં.